سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي رواه ابن ماجه. وجاء في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله نصف الباقي رواه البخاری. محترم معزز قابل قدر سامنے کرام، ابھی خطبہ مسنونہ پڑھا گیا ہے. اس کے اندر جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے وہ آیتیں آج تک تلاوت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی. مختصر سے وقت میں مختصر سی بات شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. تو کچھ باتیں انہی آیتوں کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بزرگوں، نکاح کا لفظ عربی سے نکلا ہے. نون کا مطلب ہوتا ہے نیت کی پاکیزگی. جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہی اللہ تعالیٰ پھل عطا کرے گا. اس لیے نیت کا درست کرنا بہت ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز اسی حدیث سے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات کہ ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن، کہ اے لوگوں نیت صحیح کرو، جیسی تمہاری نیت ہوگی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا. دوسرا لفظ ہے کاف. کاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام اللہ کی پیروی. اللہ تعالیٰ نے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم گائیڈ بک نازل فرمایا، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچانے کی کوشش کریں. کاف کا یہ مطلب ہے کلام اللہ کی پیروی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ the best among you is he who learns and teaches the Quran. جو وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ہی کی تلاوت پہ ہزاروں اجر پاتے ہیں. آج امت کی یہ حالت ہے، وہ قرآن اور حدیث سے دور ہو گئی، اس لیے یہ حالت ہے. اگر ہم لوگ قرآن حدیث کی طرف لوٹ آئیں تو وہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. پھر آیت جو غالب نہیں، کچھ کسر ہے ایمان میں. تو اس کمی اور کجی کو دور کریں، انشاءاللہ دنیا ناک رگڑ کے ہمارے قدموں میں آئے گی. جاءت الدنیا الیکم. نکاح. تیسرا لفظ الف. الف کا مطلب ہوتا ہے آرزو کی تکمیل. بالغ ہونے کے بعد، کھانے پینے کے بعد تیسری ضرورت نکاح ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ بالغ ہونے کے بعد بچے اور بچیوں کا نکاح کر دو. خواہ مخواہ تم لیٹ کرو گے، ارے ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، ہائی ایجوکیشن. اس کے چکر میں گناہ کے اندر بچے اور بچیاں ملوث ہوں گے. اس کا وبال، اس کا عذاب اس کے والدین پہ پڑے گا، اس کے خاندان والوں پر پڑے گا. اس لیے بلوغت کے بعد نکاح میں جلدی کرنا چاہیے.
बुखारी शरीफ के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। तो निकाह को दीन इस्लाम में आसान बनाया गया है। आखिरी लफ्ज हा का मतलब होता है कि हक बात बोलना है, हक बात कहना है, हक बात कबूल करना है और हक बात सुनना है। आज इसकी कमी है, अगर हक बात कही जाती है तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो इसलिए हक बात बोले, हक बात सुने और हक की गवाही दे। खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है, कहीं पैदा किया दुल्हा, कहीं दुल्हन बनाया है। ये जोड़ी अर्श आज़म से मुकर्रर होके आई है। खुदा ने अपनी कुदरत से इन दोनों को मिलाया है। बहरहाल लोगों का चूंकि इस वक्त सुनने का मिजाज नहीं होता है, लेकिन दौर हाजिर में कुछ बातें इस मुनासबत से कहनी भी ज़रूरी होती है। बस आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कि रिश्ता नाता को तोड़ने वाला जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए दोनों खानदान वालों को चाहिए कि रिश्ता को मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश करें। किसी तरह के शिकवा, शिकायत और किसी तरह की गिला कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों तरफ से रिश्ता को मजबूत और मुस्तहकम किया जाए, पायदार बनाया जाए। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो मियाँ बीबी दुनिया के अंदर मियाँ बीबी हैं, जन्नत के अंदर भी मियाँ बीबी होंगे। अगर बीबी ने शोहर का हक अदा नहीं किया, अमानत में खयानत की होगी, तो जहन्नम में सजा मिलेगी। तपा करके उसके बाद जन्नत के नहरे हयात में नहला धुला करके दुल्हन बना करके दुल्हा की खिदमत में हूरों की मलका रानी बना के पेश किया जाएगा। और अगर शौहर ने बीबी की अमानत में खयानत की, उसके हक को अदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम के अंदर जलाएगा, तपाएगा। फिर उसके बाद नहर हयात, जो जन्नत के अंदर एक नहर है, उसमें नहा धुला करके दुल्हा बना करके फिर अल्लाह ताला उस दुल्हन की खिदमत में पेश करेगा। तो लिहाजा हम सब इस निकाह के लिए दुआ करेंगे। गवाह हजरात करीब में हैं जी। जनाब मोहम्मद शमीम साहब की दुख्तर नेक अख्तर रहनुमा शमीम आपकी ज़ौजियत में दी जा रही है। मंजूर अहमद साहब गौर से सुनिए। रहनुमा शमीम बिनते मोहम्मद शमीम आपकी ज़ौजियत में दी जा रही है। बएवज मेहर 15 ग्राम सोना जेवर की शक्ल में मेहर मुअज्जल अलावा नानो नफ़ा व सुकना के। इनमें जो खास गवाह हैं डॉक्टर बद्र आलम खां साहब बिन मरहूम हाजी रहीम दाद खां साहब, मोहल्ला चकरहमत, जुबैर कॉलोनी, लहरिया सराय, दरभंगा। दूसरे गवाह की हैसियत से हैं जनाब अब्दुल सलाम साहब बिन मोहम्मद कमरुद्दीन मरहूम, मोहल्ला चकजहरा, न्यू कॉलोनी, लहरिया सराय, दरभंगा। और मैं बहैसियत काजी मुफ्ती सुफियान नदवी चतुर्वेदी, इमाम खतीब मस्जिद बाकरगंज, मोमिन टोला, लहरिया सराय, दरभंगा। तमाम शुरकाए मजलिस की मौजूदगी में आपने निकाह कबूल किया? मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआ फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। ऐ पाक परवरदिगार आलम, अपने रहम करम से या अल्लाह अभी जो निकाह हुआ है इसको कबूल फरमा। इस निकाह के अंदर खैर बरकत नाजिल फरमा। या अल्लाह इस निकाह में उसी तरीके से प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी पैदा फरमा दे जिस तरीके से तूने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान प्यार, मोहब्बत और खुशी की ज़िंदगी अता फरमाई थी। या अल्लाह इस निकाह में उसी तरह खैर, बरकत, भलाई को डाल दे जिस तरीके से सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान प्यार, मोहब्बत और खुशी की ज़िंदगी अता फरमाई थी। या अल्लाह अपने रहम करम से उम्मत मुस्लिमा में जितने मुस्लिम बच्चे और बच्चियां गैर शादीशुदा हैं, या अल्लाह अपने खजाना गैब से या अल्लाह उनके रिश्ते को आसान फरमा, शादी सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा, हर तरह के बिदआत और खुराफात से उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मजलिस में जितने तेरे बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए हुए सबके दिलों के भेद से तो वाकिफ है। या अल्लाह हम तमाम लोगों की तमाम ज़रूरतों को पूरी फरमा। या अल्लाह हम तमाम लोगों की नेक दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह इस निकाह को नेक सालिह औलाद का जरिया बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
کہ دوستوں مبارک ہو، دوستوں مبارک 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 ہو، شادی کا یہ جلسہ ہے، دوستوں مبارک ہو، شادی کا یہ جلسہ ہے، شادی کا یہ جلسہ ہے، دوستوں